सारी आई हुई गुरु की प्यारी साध संगत जीओ, सत्कारयोग रागी साहिबान जीओ, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साढ़े बहुत धन भाग ने कि तुसीं सारिਆਂ ने संत हरदेव सिंह संगीत विद्यालय विखे पहुँच के जो चरण पाए ने, तुहाडा सब दा इत्थे आउण ते जी आयां नूं आख्या जांदा है। और ये तो घर तुहाडा अपना घर है, रागी ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ अपनी थां है। मैं आप जी पासों उम्मीद करता हाँ कि जदों भी रागी सभा नूं इस जगह की जरूरत होवे अपनी जान के आप वरत लेना। तुहाडे लई सारे रागी ਸਿੰਘਾਂ लई हमेशा दरवाजे खुले रहणगे और सेवा लई असीं तत्पर रहांगे। सो अज दा जिहड़ा मुद्दा है जिस करके आपां जुड़े हाँ वो बहुत अहम ते गंभीर मुद्दा है। भाई साहब भाई ओंकार सिंह हुणां वल्लों हुक्म होया सी कि मैं सारिਆਂ ਨੂੰ रिक्वेस्ट करा कि कोई भी बंदा इहदी वीडियो ना बनावे, कोई भी इंसान इहदी ऑडियो ना करे। ये और ये वीडियो केवल प्रधान साहब दे कोल रहेगी, जिन्ना चिर भी रहेगी। इहदा जो भी अपना डाटा है अज दा ये हमेशा लिए रहना, इस करके इहनूं संभालना है। तो एकदम असीं पब्लिक विच इहनूं नहीं देना, क्योंकि 100 लिमिटेशन होंदियां ने, आपां सारे जानते हैं। रागी सभा की बेहतरी लई आपां ने सारिਆਂ ने काम करना है। कोई भी बंदा अपने वास्ते नहीं कर रहा, तो ये रागी सभा की बेहतरी वास्ते कदम चुके जा रहे हैं। कोशिश करांगे आने वाली मीटिंगां होर भी पारदर्शिता के नाल कीतियां जाण, तां जो सारिਆਂ की तकलीफ नूं सुनिया भी जाए, उन्होंने हल भी किया जा सके और आपां सारे इत्थे रल के पहरा दे सकीए। और बड़ी खुशी हुई है कि इस बारी मीटिंग का जिहड़ा भरवां इकट्ठ है ये सारी अज दे मुद्दे नूं बल प्रदान करेगा। कोई भी ऐसा काम रुक नहीं सकता जे तुहाडा सारिਆਂ दा इदां साथ रहे। साडा उन्ना चिर नुकसान हुंदा है जिन्ना चिर असीं एक दूजे दे मोढे ते रख के चलाउण दी कोशिश करदे हां ते नाल साथ नहीं दिंदे। भावें भाई ओंकार सिंह होण, भावें कोई पहले प्रधान होण जां आउण वाले प्रधान होण, प्रधान दे कोल शक्ति तां ही हुंदी है कि जे तुसीं सारे जाने आपां जिवें अज इकट्ठ का सबूत दिता तो आपां आउण वाले समय विच भी इकट्ठ का सबूत देना। सो अज दा ये मुद्दा क्यों है तुसीं सारे जानदे हो। सब दे हो गया जी ये ऑफ, सब दा फोन। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। टका बनाउण दी कोशिश करियो। पिछले कुछ समय तो सचखंड श्री दरबार साहब जी विखे कीर्तन दे म्यार दे विच जिहड़ा घाटा पिया उस नूं ऐं दर्शाया गया कि रागी ਸਿੰਘਾਂ दे करके म्यार डिग रहा, जो कि बिल्कुल झूठ है। रागी सिंह जिन्नी अपनी वाह ला रहे हैं, औखे होके ड्यूटियां निभा रहे हैं, जितों मर्जी चल के आउण, कोई उन्हां वास्ते सहूलत नहीं होने के बावजूद भी वो अपन ड्यूटी निभाते हैं। और रागी सिंह हरेक बार इस गल के शिकार होंदे रहे कि रागियां करके म्यार डिगदा, जबकि इसका बदलवा रूप सी कि जिहड़े लोग सिफारिश नाल ड्यूटी दिवाउंदे, सिफारिश नाल बंदियां नूं भर्ती कराउंदे और अंदर बैठ के अपनी मर्जी का एकदम शब्द लवाउणा या किसी भी अदर तरीके नाल जो तुसी मेरे नों बेहतर जानते हो। इस कारण करके दरबार साहब जी के कीर्तन के म्यार विच गिरावट आई। तो अज ये गल इस करके सानू करनी पै रही है कि जे अज ना आपां बोले तो आउण वाला समा होर भयानक रूप लै सकदा, क्योंकि रागी साडे बच्चों विचों ही अगे बनने ने। जिस तरह मेरा बेटा तबला वजा रहा, तुहाडे भी सब दे भाई दविंदर सिंह जी के साइड ते ने, होर अनेकां मेरे वीर जिन्हां दे बच्चे इस लाइन च आउणा भी चाहुंदे ने। पर जदों हालात वल वेखीए तो डर लगदा है, जे गुरु की बख्शिश वल वेखीए तो फिर मन विच चाह उठदा है। पर अज दा ये मुद्दा इस करके गंभीर है कि आपां अपने बच्चों वास्ते सुनहरी भविख सिरजना है। तो इस करके ये अहम कदम चुकिया जा रहा है, जो कि हैड ग्रंथी साहब जिन्होंने पता नहीं मन में की इहो जी कोई उनकी सोच आ गई कि जदों केवल ग्रंथी होंदे सन उदों थोड़ा जिहा ठीक सन, फिर भी उन्होंने
ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦਾ ਕਲਗਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਲ ਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗੜ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ SGPC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੋ ਹੁਰਮਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਾਰੇ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਤਿੰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੇਅੰਤ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀਰ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਆਓ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹਟ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੱਕ, ਆਪਣਾ ਸਵੈਮਾਨ, ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਜਦ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੀਰਤਨੀ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਟੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਧਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਿਆ ਕੋਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦੇਵੇ, ਕੋਈ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੇ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਗਾਇਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 2 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ 4 ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਉਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਗਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਜੇ ਰਾਗੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਬੋਲਦਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਰਾਗੀ ਤੇ ਉਲਟਾਉਣਾ ਸੀ, ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਜਰਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਈਕ ਤੇ ਉਸ ਕੈਮਰੇ 'ਚ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲੇ ਰਹੇਗੀ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਵੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬੋਲ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਰਾਗੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਭੁੱਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਡੰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 16 ਹੀ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਮੇਨ ਦਿਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਪ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਰਸ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਐਦਾਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨ, ਐਦਾਂ ਇੱਕ ਮਾਈਕ ਤੇ ਬੈਠਣ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਕਿਹੜਾ ਰਾਗ ਕਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦੱਸ ਲਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆਈ ਹੈ, ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 45 ਰਾਗੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਆਓ ਮੈਂ ਭਾਈ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪੁੱਤ ਪੋਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਰਮਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਡਟ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੋ ਆਓ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਮੂਡ 'ਚ ਹਾਂ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੀਰੋ ਵੱਡਾ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਆ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਿੱਸਾ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਨਤਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਮੋਲ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ TV ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਜਾਂ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਫਤਿਹ ਸਾਂਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
इस करके अज माण भी महसूस होता है कि तुहाडे वीरां दे विच बैठे। तो छोटा जिहा किस्सा मैं तुहाडी कचहरी दे विच रखना चाहुंदा एक रागी के तौर पर करके। मैं सचखंड साहब विखे ना कीर्तन की हाज़री भरदा सी। उस टाइम राग टोडी दे विच शब्द एक पढ़ रहा सी, मन मेरे भूले कपट न कीजै, अंत नवेरा तेरे जी पै लीजै। सिंह साहब जी ने उस वेले सेवादार भेजा तो कहते इनू शब्द बंद करन तो उन्होंने कहो बिक्रमजीत सिंह नूं भी शब्द होर कोई लवे। तो शब्द प्रकरण के रूप में पूरा करके समाप्ति करन तो बाद मैं दूजा शब्द शुरू किया, होए निमाणा ढै पवे दरगह मान निमाणा पावे। तो सिंह साहब ने फिर सेवादार भेजता, उन्होंने पुछो भी तेनों इहो ਜਿਹੇ शब्द ही आउंदे, तेनों होर कोई शब्द नहीं आउंदे। उस टाइम मैं तो अखा मीटिया, चलो गुरु रामदास पातशाह के दर दे विच कीर्तन करदे करदे अरदास भी मन दे विच करी जाते हैं, पातशाह जी भी कोई गलत नहीं कर रहे तो कुछ गलत नहीं हो रहा, तो तुसीं कृपा करियो जी ड्यूटी अज सानूं बख्शिश की है आप ही करवा लियो। उस वक्त उस टाइम ਜਿਹੜੇ जथेदार से उन्होंने उत्थे बुलाया गया, रजिस्टर बुलाया गया, लिया के रजिस्टर से उत्थे बकायदा मेरिया 3 कुंडियाँ लाइया गई। कुंडियाँ लाने तो बाद तां भी मन नहीं भरिया, तो ड्यूटी खत्म हुई तो कहते मिल के जावे रागी सिंह किहड़ा ही। मिलन गया तो इस तरह जिद्दां वीर तुसीं सारे बैठे, मैं भी उन्होंने विच जाके हत्थ जोड़ के खड़ा हो गया। मैं पुछया सिंह साहब जी फतेह बुलाई, गोडे हत्थ ला के कहते परां हो दूर दूर हो। कहते पहले मैनूं ये दस तैनूं किहड़े कंजर ने कीर्तन सिखाया वा। तो सो गुरमुख प्यारे उत्थे मेरे को कोई जवाब नहीं दिता गया, ना मैं जवाब दिता ही कोई। बस एक गल है कि उस टाइम मेरा मन बहुत भरिया सीगा तो मेरी अखां दे विचों जिहड़े हंझू ही वगे। तो उस टाइम गुरु रामदास पातशाह के दर ते इक्को अरदास की, पातशाह शायद साडे विच कोई गलती होवे, शायद साडे विच कोई इस तरह की गल होवे जिहड़ी इन्हां ने कहते ना भी जदों गुरु घर दे विच लत्त पैनी हुंदी ना, फिर मेरे मूँह च एक बचन उन्होंने निकला, कहते भी गुरु महाराज दे विच घरों जदों लत्त पैंदी ना किसी नूं तो किसी का सवारन वास्ते पैंदी है। मैं भी सोचा भी मेरा अज सवारिया गया है, पर मैं इस चीज़ नूं हिरदे विच धारण करके मैं सो त्यों ही तुरिया फिरदा है, त्यों ही लई फिरदा है। वो चीज़ तो चलो गुरु साहब ने मैनू मतलब भी अपने आप संभाल दी, पर जो हुण गल्लां होर वीरां दे नाल सुणी दियां, होर वीरां दे नाल सुणी दियां, उस टाइम फिर मन होर ज़्यादा तपश विच आ जाता है। तो सो मैं इहो बेनती तुहाडी जनतक दे विच रखना चाहुंदा, तुहाडे चरनां 'च रखना चाहुंदा कि किहड़ी गलती साडे कोल हो गई कीर्तन सीख के, असीं किहड़े करके कीर्तन सीख लिया, किहड़ा करके शब्द सीख बैठे। अज सानूं गालां पैंदियां, साडे उस्तादां नूं भी गालां पैंदियां ने। सो इहो मेरी बेनती है वीरो, मैं तुहाडे चरनां 'च यही रखना चाहुंदा, यही दसना चाहुंदा। मेरा छोटा जिहा किस्सा है, ये मैं तुहाडे नाल बयान कीता है जी। बाकी तुसीं जिद्दां भी हुक्म, जिद्दां तुहाडा सारा कुछ, ये मेरी बेनती जी छोटी जी है, ये तुहाडे मैं चरनां 'च रखी है जी। बाकी होई भुल चुक दी माफ़ी देनी जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हुण मैं बेनती करदा भाई हरजीत सिंह नूं, जिन्हां नूं प्यार नाल सनी वीर कहने आ, वो इस वेले माइक ते आउण। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मेरी जिस तरह भाई साहब ने दसिया भी मैं ड्यूटी करते समय मैनू रोकया गया, पर मेरा थोड़ा जा वखरा ही चक्कर है। 2 साल हो गए हरमंदर साहब बदली करा के आया। 6 साल मैं पहला बाबे बकाले साहब ड्यूटी की, 2 साल तरनतारन साहब लाए, 2 साल ही बबेकसर ड्यूटी की, फिर 1 साल शहीदां साहब, फिर इत्थे आए। तो आउण तो बाद 2 वारी मिले हैं, 3 वारी मिले हैं। जदों भी मिलन चल जाओ बाहर बूहे दे अगे घंटा घंटा खिला छड्डना, कदी कहना सिंह साहब जी पाठ कर रहे हैं, कदी कुछ कहना, कदी कुछ कहना, पर ड्यूटी नहीं करन दित्ती गई। इत्थों तक भी होया कि भाई साहब भी मेरे नाल सी, असीं मिलन गए तो पर कर्मां दे विच मैनूं धक्का मारिया। बाद विच सतनाम सिंह फ्रांस दे पिता जी की डैथ हुई ही, मैं उत्थे कीर्तन करन गया, ये गए सारे ही अरदासीए, सारे ही सिंह साहब उत्थे बैठे सी, सारिਆਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ पाए। मैनू कीर्तन करदे ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ नहीं पाउणा, ठीक है। इन्ना उन्होंने मन के विच पता नहीं की रखिया सीगा। मैनू कहते भी मैं तेरी बदली उत्थे करवाउणी जिथे तू पानी नहीं मंगदा। तो मैं जो जनवरी के महीने में मीटिंग हुई उस उदों भी मैं बेनती की थी सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹੋ गल, तो मैं ਇਹੋ पुछना चाहुंदा हाँ भी आपां इक्को ही गल कहने रहे भी ये बाबा बुढ़ा साहब जी की पोस्ट है। मैं सत्कार करदा बहुत ज़्यादा, पर बाबा बुढ़ा जी घोड़े दीयां लिद्दां चुकते रहे, ठीक है। वो इन्नी सेवा करते रहे सी। असीं अज कित्थे स्टैंड करते हैं। साडा इतिहास वो इतिहास आ जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने जाते जाते अपने सिंघां की परख की, तो एक मसीत के अगे अपना तीर झुकाया, तो गुरु साहब ने सिखां ने उन्होंने
ਇੱਕ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਕਿਉਂ ਚੁਕਾਇਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਖ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਕਾਇਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਪੱਕੇ ਆ, ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉਸ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਸਵੰਧ ਲਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕਰਾ ਕੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛਕਵਾਉਣੀ ਪਈ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਆ। ਪਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘੁੱਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਚਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਪੱਗ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਉਠਾਈ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਭਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਧੱਕਾ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕੀਏ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੇਗ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਘੁਟਨ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦੱਬੇ ਰਹੇ ਆ, ਕਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ, ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ, ਕਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜੋ ਹੱਡਬੀਤੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ। ਸੋ 2 ਸਾਲ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਧਰ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਗੱਲ ਆਈ। ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਟੋਕ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਆਪਣੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਠਾ ਹੁਣੇ ਠਾ। ਉਧਰੋਂ ਕੈਮਰੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਲਾਈਵ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਚਲੋ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਹੁਣੇ ਸਿੰਘ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਓ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੀਰਤਨ ਸੀਗਾ। 1 ਘੰਟਾ 1.25 ਘੰਟਾ ਦੀ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਵੀ 1.25 ਘੰਟਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਲਾਈਵ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡੰਡੌਤ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਉਦਣ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਕਲਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਇਤਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕੁਛ ਕਰ ਲਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਅੱਜ। ਪਰ ਚਲੋ ਇਹੀ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ 'ਤੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਰੌਲਾ ਪਾਵਾਂ ਅਜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚਲੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ 1-2 ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਮੈਂ ਸੁਣੇ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੁਖਾਰੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ, ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ
ਤਲੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਤਲੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟੋਕਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤਲੰਗ ਗਾ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤਲੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਲੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਅੱਜ ਉਹ ਗਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਗਾਈਏ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ। ਸੋ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਮਨ ਅਪਸੈਟ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਦੋਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੀ ਸੁਣਨਗੇ। ਇਤਨੀ ਦੂਰੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਫੇਰ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸੋ ਚਲੋ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੇਰ ਵੀ ਆਏ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਰੁਤਬੇ ਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹ ਪਦਵੀ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਹਰਤ ਨੂੰ ਪਚਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀਰੋ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਿਓ। ਭਾਈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਭਾਈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵੀਰੋ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖੜ੍ਹੇ ਰਹੋ, ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣੇ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜੇ, ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਭਾਈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਆ ਸਾਡਾ। ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਗਲਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟੋਕਣਾ। ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇਖਣ ਡਈ ਆ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਭੁੱਲ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਕਰੋ ਸਸਪੈਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਰਿਓ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੋਪੋਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਕਰਦੇ ਨਿਰਮੋਲਕ ਰਤਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ, ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੀਰੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਅੱਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਠਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਤਿਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਤਿਕਾਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਦੋ ਤਰਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੇ, ਦੂਜਾ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕਰੇ, ਇਹ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਦਾ। ਸਤਿਕਾਰ, ਦੋਨੋਂ ਪਦਵੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਹੁਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਪਦਵੀ, ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪਦਵੀ, ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਰਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਥੀ ਕੀਰਤਨੀਆਂ, ਪਹਿਲਾ ਸਾਥੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਹਜ਼ਾਤੀ ਹੰਡਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅਖੀਰਲੇ ਸਵਾਸਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨੀਆ। ਇਹ ਪਦਵੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਵੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਪਦਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀ। ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੀਰਤਨੀਆ, ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਗੰਧਰਵ ਸੀ ਰਾਗਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਰੋਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਾਗ ਸੁਣਾਉਣ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣੇ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹ ਜੋ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਾਪਸ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਏ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਮੋੜ ਕੇ ਲਿਆਏ, ਨਹੀਂ ਆ ਤੂੰ ਗੁਰੂ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ, ਜੁਗਤ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਗਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਈਆਂ। ਇੱਕ ਤੇ ਪਦਵੀ ਉਹ ਸੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹਾਂ।
ਪਰ ਉਧਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬਣਿਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੋਨੋਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਜ਼ੀਰ ਹੋਈਏ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੀ ਲੱਥੀ ਹੋਵੇ ਪੱਗ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਗੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਤੇ ਵੈਸੇ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵਰਗ ਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਬੋਝ ਹੁਣ ਇਸੇ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਇਹੀ ਫਿਕਰ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ। ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਬੈਠੇ ਆ, ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਡਿਊਟੀ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਆਪਾਂ। ਸੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੰਨੀ ਸੁਣਿਆ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੌਣ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਆਉਨੇ ਆ, ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ 3 ਪਹਿਰੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ, ਇਹੀ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਲਹਾਰ ਰਾਗ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਹੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਮਲਹਾਰ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸਾਰੰਗ ਸੁਣਾ, ਸਾਰੰਗ ਸੁਣਾ, ਸਾਰੰਗ। 12 ਤੋਂ 1 ਡਿਊਟੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੰਗ ਸੁਣਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਲਹਾਰ ਰਾਗ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆ, ਉਹਦਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਸਨਮੁਖ ਜਾਣ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਜੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਉਣਾ। ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮਲਹਾਰ ਦੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਵਾਪਸ, ਪਹਿਲਾਂ 3 ਪਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਜਾਗਦਿਆਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਡਿਊਟੀ ਆਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਬੋਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੇ ਹਿਰਦਾ ਵੇਦਕ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਕੀ ਰੌਲਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਰਤਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕੀ ਰੌਲਾ ਲਾਇਆ, ਰਜਿਸਟਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਰਜਿਸਟਰ ਲਿਆਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾ ਗਏ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਮਾਲਕ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਚਾਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਔਰ ਸੱਚ ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕਦੀ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਪਿੱਠ ਥੋੜੀ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਤ ਸੱਚੇ ਨਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮਸਲਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਗਏ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਚਿੱਟ ਪਈ ਹੋਈ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਉਹ 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਖਾਰੀ ਪੜ੍ਹ। ਉਹੀ ਡਿਊਟੀ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਖਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਰੁਕ ਜਾ ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਇੱਕ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਪਰਚੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਪਰਚੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਰਾਗ ਆ। ਆ ਪਰਚੀ ਇਹ ਥੱਲੜੀ ਲੈਣ ਆ ਜੀ ਉਹਦੀ।
ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਸਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹ ਤੁਖਾਰੀ ਰਾਗ ਸਵੇਰ ਦਾ ਰਾਗ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਵੇਰ ਦਾ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ ਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲਾਈਵ ਚੱਲਦਾ, ਵਰਲਡ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਰਤਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹਿੱਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਰਸ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਟਿਕਾ। ਤੋ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਰੀਬਨ ਬਹੁਤ ਤਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕਰੋ ਹੱਲਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੜ ਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਸ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਗੀ ਕੋਈ ਲੱਭਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅਨੇਕਾਂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ। ਔਰ ਬਨਾਰਸ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹ ਲੱਭੋ ਕਿਤੇ ਹੋ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਈ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਰਾਗੀ ਰਿਟਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2-2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਦੱਸੋ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਜਬਰਤੋੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਥੋੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਭਗ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬੁਲਾਇਆ ਭਾਈ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਣਦੀ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ 2.5 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਹੀ ਹੋ ਚੱਲੇ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਭਰੋਸਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਬੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਵੀਰ ਸਨੀ ਵੀਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਘੰਟਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਖਿਲਾਰ ਛੱਡਣਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਅਜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਜ਼ਤ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲਾ ਦਿਓ ਭਾਈ, ਤੂੰ 5100 ਦਾ ਜੇ ਜਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਵੀ ਰਸੀਦ ਕਟਾਉਣੀ ਕਟਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਘਰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਜੋੜੇ ਘਰ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਜੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੋ ਬੜੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਅੰਦਰ ਡਿਊਟੀ ਦਿਆ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਲਿਸਟ ਨਾ ਪਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਟਾਲ ਦੇਣਾ, ਅੱਜ ਆਈ ਕੱਲ੍ਹ ਆਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਘਰੇ ਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ। ਮੈਂ ਘਰੇ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਘਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੈਂਚੀ ਗੇਟ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੈਂਚੀ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਜਣਾ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਰੂਮ 'ਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਿਤਨੇਮ 'ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਿਜੀ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ 5-10 ਮਿੰਟ ਬਹਿਣਾ ਉੱਥੇ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁਣ ਡਿਊਟੀ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਲਿਓ ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ,
ਉਦੋਂ ਬਾਹਰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਪੈਣੀ, ਬਦਲੀ ਤੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਕਰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਉਣੀ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਉਣੀ। ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਚਲੋ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਅੰਦਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਰਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਡਿਊਟੀ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਨਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਅੰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਮਿਲਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਜੀ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰ, ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਸ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਾ ਵੱਡੇ। ਮੈਂ ਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁੰਡਾ ਕੀਰਤਨ ਸੋਹਣਾ ਕਰਦਾ ਆ, TVL ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਆਰਤੀ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਾ ਦਿਆ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ 9 ਤੋਂ 10 ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਲਈ ਜੀ 9 ਤੋਂ 10, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਤੀ, ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ 9 ਤੋਂ 10। ਉਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਡਿਊਟੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਖਲੋਤਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ। ਸ਼ਾਮੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਆ, ਅਤੇ ਆ ਤੂੰ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਨੇ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਡਿਊਟੀ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀ ਗਿਆ। 9 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੌਣੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ। ਛੁੱਟੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵੀ ਪੌਣੇ 10 ਵਜੇ ਨਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਦੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਕੀ ਪਰਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਕੋਈ। ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਵੇਖਣ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਸੱਦਿਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ, ਲਿਸਟ ਮੰਗਾਈ ਅੰਦਰ, ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਦੀ ਆ, ਡਿਊਟੀ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਤਾਬਿਆਂ ਹੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਡਿਊਟੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੁਭਾਅ ਬੜਾ ਗਰਮੀ, ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੁਣੇ ਮਿਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ। ਅਬ ਮੈਂ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ ਵੀਰ ਜੀ, ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਗਿਆ। ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਾ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਖਤਾ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਹੇਦਾਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਰਜਿਸਟਰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆ, ਇਹਦੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਵਾਂ, ਇਹਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅੱਗੋਂ, ਮੈਂ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਗਿਆ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ ਘਰੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਜੀ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੰਡੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਜੀ ਓਂਕਾਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾਤੀ, ਉਦੋਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਭਾਜੀ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾਤੀ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਲਾਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 5-6 ਜਾਣੇ ਸਾਡੀ ਕੁੰਡੀ ਲਾਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਹ ਕਿੱਸਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਬਿਆਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਖੀ ਇਹ ਗੱਲ। ਆਹੋ ਮੈਨੂੰ ਗਰਮ ਬੋਲੇ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ, ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ 2-2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਔਰ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 1 ਮਿੰਟ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਦਰ 'ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕੱਟੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਣਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਪਹਿਲਾਂ।
ਸੰਗਤ ਜੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਗਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਉਲਟਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਤਲਬ ਐਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਥੱਲੜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਈਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਰੰਭਤਾ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਆਹ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਆਹ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿੱਸਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ। ਇਹ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਕੋਈ ਕਦੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਮੰਚ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਸੰਭਾਲ ਲਓ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਫਿਰ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ੌਕੀਨ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਭਾਈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਬੋਲ, ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੇ ਤੇ ਆਪਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਪਾਉਣਾ। ਇਹ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ 'ਚ ਸ਼ੋਹਰਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਕਿ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਾਂਹ ਪਾਤੀ ਜੀ। ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਆਓ ਭਾਈ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਫ ਕਰਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ 2-2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 40-50 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਬੈਂਕਾ। ਇਹ ਖੰਡ ਪਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਡੈਡੀ ਨਾਲ ਲੜ ਪਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ 15 ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਕੇ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਆ ਕੇ ਬਾਹਰੋਂ, ਤੇ 1.5 ਤੋਂ 3 ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਮੇਰੀ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਗ ਸਾਰੰਗ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਏ ਤੇ ਅੱਗ ਬਗੂਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਇੰਚਾਰਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ। ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਮ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਢਾਬਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਆਪ ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਉਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਬੜਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤਲੰਗ ਰੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਡੰਡੋਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨਾਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਨਾਸਰੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰ ਪਤਾਸੇ ਵੀ ਬੜੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਦੱਸੇ ਤੇ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਉਹਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਜੈਤਸਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਜੈਤਸਰੀ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਪੀਲੂ ਸੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਗ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਮੁੱਢਲੀ ਗੱਲ ਫੇਰ ਦੁਹਰਾ ਦਿਆਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੀ ਤੱਬਾ ਲੱਗਾ ਵੀਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਗ ਦਾ ਮਿਆਰ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੀਲੂ ਤੇ ਜੈਤਸਰੀ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਕਿ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਰਾਗ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਤੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਵੇ
ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਐਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਖਾਓ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੰਨਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਗ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਤਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੱਸਣ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਰੋਣ ਵਾਲਾ ਜੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸ਼ਕੀਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਉਣ। 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ 2-2 ਮਿੰਟ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦੱਸਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਭੁਲੇਖਾ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਭਾਈ ਓਂਕਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1.5 ਤੋਂ 3 ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, 2 ਤੁਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਕਤਾ ਸ਼ਬਦ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਗਲਤੀ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਾਈ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿਆਣੇ ਕੀਰਤਨੀ ਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਭਾਗਿਆ ਤੇ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਆਫ ਕਰਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਮੋਬਾਈਲ ਸੀ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ, ਰੁਮਾਲ ਸੀ, ਪਰਸ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਮੈਂ ਉਹ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਸਵਿਚ ਆਫ ਸੀਗਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4-5 ਵਾਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਵੇਖ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਕਹੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਬਿਆ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਲੈਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਜੋੜੀ ਖੜੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਇਆ, 5 ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ 5 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹੇ ਤੁਸੀਂ 5 ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਬਦ ਕੰਠ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਦੋਂ ਨਾ ਅਜੇ ਮੋਬਾਈਲਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਕੋਈ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਵਿਚ ਵੀ ਆਫ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਗਏ। ਉੱਤੇ ਗੈਲਰੀ 'ਚ ਬੰਦਾ ਘੁੰਮਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ। ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਣੋ, 5 ਦੇ 5 ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਵਾਰ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਕੰਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਕੇ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ। ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਨਿਕਲਿਆ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੰਘ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕੀਰਤਨੀਏ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਢੁਕਦੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਦਰਜ ਤੇ ਛੱਕਾ ਲਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਤੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਛੱਕਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਛੱਕਾ ਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਡਾਊਟ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਭਾਈ ਬਰਾਰਸੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਾ ਰਾਗ ਦਾ ਛੱਕਾ ਵਾ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਪਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਾਰਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਚਾਹੀਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਰੀ ਸਿੰਘ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੰਗੀਤ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਰੁੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਰੁੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਰੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਝੁਠਲਾ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਉਣ ਆ, ਸਦਾ ਹੀ ਬਸੰਤ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਰੁੱਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਲਹਾਰਨ ਸ਼ਬਦ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ 2-2 3-3 ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਮਲਹਾਰ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੂਜੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਪੜ੍ਹੇ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁੱਕਰਾਂ ਨਾ ਵੀ ਜੇ ਤਲੰਗ ਦਾ ਤੇ ਤਲੰਗ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਭੈਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਮੋਰੀ ਰੋਣ ਝੁਣ ਲਾਇਆ ਵਡਹੰਸ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਠੰਡਾ ਰਾਗ ਮਲਹਾਰ ਹੀ ਆ? ਮਲਹਾਰ ਸੀਧਾ ਰਾਗ ਆ, ਪਰ ਹਰਤ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਰਾਗ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੋਹ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਰੱਖਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੋਹ ਸਕਦੇ ਸਾਜ਼, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਅਸਰ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਵਡਹੰਸ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣੇ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਡਹੰਸ 'ਚ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਨਾ ਵਾਂ,
ਹਾਂਜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਬਿਜਲੀਆਂ ਚਮਕਣ ਜੇ ਚਮਕਦੀਆਂ ਹੋਣ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਾਹਰੋਂ ਸ਼ਬਦ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੌਜ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੂ ਡੱਖੜੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀਆਂ ਚਮਕਣ ਦੀ, ਤੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮਲਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਛੇੜ ਕੇ? ਬਾਕੀ ਇਹਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਬੜਾ ਗਲਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੋਲੇ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਬੋਲੇ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਗੀ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ੀ ਰੱਖੇ ਆ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤਲੰਗ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੀ ਤਲੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਹ ਤਲੰਗ, ਉਹ ਧਨਾਸਰੀ, ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪੌਣੇ 3 ਧਨਾਸਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ 3 ਵਜੇ ਰਾਗੀ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਉਹ 15 ਪੰਜ ਕਿੰਨੇ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੀ, ਭਾਈ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਮੋਟਾ ਹੀ ਸਿੱਖੇ ਆ ਵੀ ਰਾਗ ਦਾ ਪੈਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 3 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਧੁਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਆ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਗਾਂ ਬਾਰੇ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਊਨਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸਧਾਰਨ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਭੈਰਵੀ, ਕੋਈ ਪਹਾੜੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਵਰੰਜਨੀ, ਕੋਈ ਕਲਾਵਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਉਸਤਾਦਾਂ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਰਾਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਭਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਾ ਬਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਾਤਾ। ਜੇ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਸ਼ਬਦ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਖੁੱਲੀ ਬਾਣੀ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਪਰ ਕੀ ਅੱਜ ਉਹ ਸ਼ਲੋਕ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਬਸੰਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰਨੀ, ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਬਸੰਤ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪੂਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਕਿਉਂ? ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਬਸੰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨੀਏ ਵੀ ਸਿੱਖੇ ਆ, ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਵੀ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਵਰੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸ਼ਾਇਦ, ਕੀ ਸਵੇਰੇ ਸਾਵਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰਾਗ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇੱਕ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਟਕਸਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ, ਆਪਾਂ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤਿ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖੇ ਆ। ਕੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਰਾਗ ਹੀ ਸਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਹੀਰ ਭੈਰੋਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਬਨਾਰਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਭਾਈ ਗੁਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਸੰਗਤ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਨਮਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਸੰਗਤ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਾਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਮਾਂ ਤੇ ਸ਼ਾਬ ਨੂੰ ਮਾਰਵੇ ਦਾ ਵੀ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਰਵਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਏ ਆ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਹਮਦਰਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨ, ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਗ ਸਿਖਾਏ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਗ 'ਚੋਂ ਹੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਭ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸੂਰਠ ਦਾ ਖਰੇ ਸੂਰਠ ਹੀ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਤਾਂ ਸਭਨਾ ਵਾ। ਭਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ, ਮੈਂ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਲੰਗ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਾਸਰੀ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਨਾ ਲਵਾਂ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾ ਉਹ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਮੈਸੇਜ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਰਤੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਫੋਨ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰੀਲੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪੜ੍ਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਰਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ 5:35 ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬੈਠਾ, 5 ਮਿੰਟ ਬਹਿੰਦਿਆਂ ਬੁੰਦਿਆਂ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਂ 5:45 ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਰਾਗੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਕੱਲਾ। ਭਾਵੇਂ ਜਸਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਦਰਦ ਤੇ ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲ ਦਿੰਦਾ ਕਹੋ ਦੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਡਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਦਲੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਤੂੰ ਹੀ ਰਾਗੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ 15 ਦਿਨੀ ਡਿਊਟੀ ਆਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕੰਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਪੜ੍ਹ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾਸੇ ਦੇਤੇ। ਹੁਣ ਪਤਾਸਿਆਂ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾਸੇ ਵੀ ਦੇਤੇ, ਤੇ ਪਤਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੀਸ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸਾਡਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਆ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ 100 ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਯਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵੀ 100 ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਪੈਰ ਹੀ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ 4 ਸ਼ਬਦ ਮਿਰਤਕ ਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ 4 ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੂ 4-4 ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਣੀ ਊਲ ਜਲੂਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਆ?
ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਚੁਮਟੇ ਬਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਜਾਂ ਚੁਮਟਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਰੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਝੌਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਗਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਪੈ ਰਹੀ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਬਸਤਰ ਪਾਟੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਘੁੰਮ ਰਹੀ, ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਚੌਂਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਚੌਂਕੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਜੋਟੀਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰੂ ਡੱਖਣੇ 'ਚ ਵੀ ਸਾਉਣ ਪਸੰਦ ਆ, ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ 'ਚ ਨਾਨਕ ਤੇ ਨਾ ਬਸੰਤ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰਾਗਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਨਿਚੋੜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਵਾ। ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨੂੰ ਕੰਜਰ ਕਹਿਤਾ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਜਰ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਤੇ ਲਾਂਬੇ ਹੋ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ, ਬਦਲੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾ ਗਏ। ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਭਾਈ ਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਈਕ ਤੇ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਰਾਗੀ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਰੱਖ ਸਕਿਆ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।